ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। जी, खास खबरों की गल करिए तो मुख तौर पर बहुत ही खास सुर्खियां विच बनी हुई है। जो कल भगवंत मान दिल्ली जाके केजरीवाल नाल मुलाकात करके आए ने, की खास इहदे विच रहा है ते नाल दी नाल जो सियासी पार्टियां दी नेड़ता सिद्धू मूसेवाला दे परिवार दे नाल बन रही ने, उस दे उपर भी चर्चा करांगे कि की सियासी समीकरण इहदे नाल बन रहे ने। नवजोत सिंह सिद्धू दी जो टीम है, उन्हां दे जो समर्थक ने वो भी मिलन जा रहे ने सिद्धू मूसेवाला नूं। नाल ही सिक्योरिटी मुद्दे ते भी गल करांगे, कदों बहाल की जा रही है जिन्हां तो वापस ले गई सी। तो डल्ला जी, सब तो पहला सवाल यही करना चाहूंगी कि जो बीते दिन कल पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंचते ने, केजरीवाल नूं मिलते ने, इस मुलाकात दे की सियासी मतलब कड्ढे जा सकते हैं? देखो, पिछले 3-4 दिन पंजाब दे विच काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी वाले रहे। पंजाब च सोग दी लहर सी और हर घर दे विच दुख सी सिद्धू मूसेवाले दा विछड़ जाना। जिस तरह दे नाल सिद्धू मूसेवाला दुनिया तो गया, ਉਹਨੇ हर किसी पंजाबी दे मन नूं हिला के रखता। किसी ने नहीं सी सोचिया कि इस तरह की घटना पंजाब दे विच वापरूगी। बच्चा होवे, बजुर्ग होवे, किसी उम्र दा होवे, हर किसी दे दिल ते इहदा गहरा सदमा लग्या। और जिहड़ी ये रोस दी लहर सी, सोग दी लहर सी, किते ना किते आम आदमी पार्टी दी जिहड़ी एक उच्ची लहर सी प्रसिद्धि दी, क्योंकि लगातार ये गल्लां हो रही सी जिवें आम आदमी पार्टी वालों प्रचारिया जा रहा सी कि VIP सुरक्षा कट दी गई है, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ फैसले लए जा रहे हैं, असीं VVIP कल्चर खत्म करना है। हालांकि चिंतावां प्रगट हो रही सी, कई लोग सिक्योरिटी नूं वापस लैण दे लई अदालत च गए, पर जिस तरह नाल सरकार वालों ये सूचनावां बाहर कीतियां गईयां, उस तो बाद इस घटना का वापर जाना एक वड्डी कंट्रोवर्सी बनी। और 1-2 दिन भगवंत मान होना दी भी जिहड़ी सरगर्मी सी वो सानूं घट नज़र आई। और आम आदमी पार्टी दे मंत्री होण, विधायक होण, उन्हां दी सरगर्मी भी सानूं थोड़ी जी घटी हुई नज़र आई, क्योंकि माहौल दुख दा सी। और जदों अंतिम संस्कार हो गया शुभदीप सिंह मूसेवाले दा, उस तो बाद हुण पोलीटिकल सरगर्मी दोबारा पंजाब च बनी है। और कल दा दिन रहा, कल भगवंत मान सीधे दिल्ली चले गए, अरविंद केजरीवाल होना दे नाल उन्होंने मुलाकात की। मूल रूप दे विच जिहड़ी, क्योंकि देश के वख-वख हिस्सियां दे विच बीजेपी ने इस मसले नूं आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामयाबी के तौर के उत्ते प्रदर्शित किया। तुसीं देखो कौमी चैनलों के उपर, हरजोत जी, कौमी चैनलों के उपर बीजेपी के वड्डे वड्डे बुलारियां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस कीते, डिबेटां दे विच हिस्सा लिया और आम आदमी पार्टी की सरकार नूं उन्होंने फेल करार देण च कोई कोशिश नहीं छड्डी। इसे करके प्रोटेस्ट हुए देश के कई हिस्सों जिथे बीजेपी कर सकती सी, दिल्ली च तो बहुत होए। हुण इस तो बाद भगवंत मान होना दा जिहड़ा कल दा दिल्ली दौरा सी, वो मूल रूप दे विच पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की है, सिद्धू मूसेवाला दे मामले तो बाद पंजाब च आम आदमी पार्टी की स्थिति की है, सिद्धू मूसेवाला दे कातलां तक की पंजाब सरकार पहुंच जाएगी, क्योंकि इहदे विच एक्सट्रैडिशन का मामला भी जुड़िया होया एक व्यक्ति का कनेडा तो, ਉਹਨੂੰ कितना समा लग सकता है, ਉਹਦੇ ਲਈ पंजाब की सरकार वालों किस तरह की पहल की जरूरत है। क्योंकि पहला भी एक एक्सट्रैडिशन होया रीसेंट पास्ट दे विच, जदों जस्सी कतल कांड दे विच एक्सट्रैडिशन हुई सी उन्हां दे माता जी दी और उन्हां दे मामा जी दी। सो इस करके हुण सरकार इन्हां पहलुआं ते भी विचार कर रही है। और मैनूं लगदा अरविंद केजरीवाल नाल इन्हां सारे मसलियां ते विचार होया है कि जिहड़ा ये मामला है सिद्धू मूसेवाले दे कतल दा, इनू सॉल्व किवें कीता जावे, ये हर हालत च सॉल्व किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत वड्डी एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया आम आदमी पार्टी का। दूसरा, भगवंत मान होना ने जिहड़ी मुलाकात की है, उहदे विच मैनूं लगदा है जिमनी चोण नूं लैके नाम तय किया गया होना है आम आदमी पार्टी वालों। ये कौन होएगा, कि भगवंत मान होना दे भैण उम्मीदवार होणगे या कोई नवा कैंडीडेट होएगा जिहदे तो असीं सारे सरप्राइज होवांगे, या कोई आम आदमी पार्टी का सिटिंग MLA भी हो सकता है, या कोई मौजूदा अहुदेदार हो सकता है। सो आम आदमी पार्टी के लिए ये वकारी सीट है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। और ਜਿਹੜਾ ਇਹ पूरा मामला वापरिया सिद्धू मूसेवाले के कतल का, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ नौजवान वोटर ने किते ना किते
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਗਨਮੈਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇਗੀ? ਕਿ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏਗੀ? ਭਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਿਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ, ਜੇਤੂ ਕੈਂਪੇਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ 3-4 ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ 2 ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 6 ਤਰੀਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 4 ਦਿਨ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਖੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ। ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਗਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗਏ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ MLA ਦਿਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 2 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ
ਕੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਕੱਲ ਵੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ, ਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਪਰੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਖ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। 23 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਛੱਡਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੂਗੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਛੱਡੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਉਹ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਪਰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਹਰਜਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਬਕਾ MLA ਨੇ, ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਲੋਕ ਗਏ, ਸੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਉਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੋਚ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ
ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰ, ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਐਮਐਲਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ, ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਕਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਿਟਿੰਗ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂਐਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਸਰਕਾਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ B.Ed ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 23 ਜੂਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਬਿਲकुल। सो अपने दर्शकों को जरूर कहना चाहांगे, जिवें तुसीं हमेशा कमेंट जरिए अपने सुझाव साडे तक पहुंचाते हो, सो जरूर अपने सुझाव साडे तक पहुंचाते रहा करो ताकि सानू भी पता चले समाज विच किसी भी खबर नूं लैके किस तरह दे विचार चल रहे ने। सो बहुत बहुत धन्यवाद डल्ला जी कि तुसीं हर खबर की जो है विस्तार दे नाल जानकारी पहुंचाई है दर्शकों तक। ते इस दे नाल ही मैं यानी कि हरजोत कौर भी सब तो इजाजत लैनी है जी। धन्यवाद।